प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे सूरीनाम में पहला दिन। सूरीनाम में पहला दिन किस विधा की रचना है? सफरनामा। यह सफरनामा किसने लिखा? हिमांशु जोशी। पिछली कक्षा में हम सूरीनाम की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में जान चुके हैं। अब हम जा रहे हैं यह जानने के लिए 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए सूरीनाम को क्यों चुना। देखिए पृष्ठ संख्या 32। जिस हिंदी को भोजपुरी अवधि के रूप में हनुमान चालीसा तथा रामचरितमानस आदि धर्म ग्रंथों के माध्यम से भारत से जाते समय वे ले गए थे अपने साथ, और जिसे उन्होंने तूफान के बीच दिए की तरह जलाए रखा। आज 130 साल बाद वह एक नए रूप में साकार होकर उपस्थित हो रहा है। उसका वैश्विक स्वरूप उभर रहा है। वह अब गिर मीडिया श्रमिकों की ही नहीं, शासकों, राष्ट्राध्यक्षों की भी भाषा बन गई है, जो संसार के 120 देशों में किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति का एहसास जता रही है। मॉरिशस, त्रिनिदाद, ब्रिटेन के पश्चात विश्व हिंदी सम्मेलनों की यह 7वीं यात्रा है, 7वीं मंजिल। 130 साल पहले जो प्रथम भारतीय श्रमिक यहाँ आए थे, उनके आगमन की स्मृति में इस हिंदी महापर्व का आयोजन हो रहा है। भारत के अलावा अनेक देशों के हिंदी लेखक, हिंदी प्राध्यापक, हिंदी प्रचारक, हिंदी सेवी अपनी उपस्थिति का एहसास जता रहे हैं। लगभग 4.5 लाख आबादी वाले इस देश में, जिसके 37% लोग भारतीय मूल के हैं, सर्वत्र भारतीय ही भारतीय दिख रहे हैं। पारामारिबो शहर सूरीनामी नहीं, एक भारतीय शहर जैसा लग रहा है। अब देखिए इस खंड के नया शब्द दिया, दीप। दीप എന്താണ്? വിളക്ക്। വൈശ്വിക്, യൂണിവേഴ്സൽ। ഗിർമിഡിക ശ്രമിക്, കോൺട്രാക്ടർ ലേബറർ. ജതാന, ബദാന, സമച്ഛാന. മനസ്സിലാക്കുക. മനസ്സിൽ, ലക്ഷ്യസ്ഥാനം. പ്രാധ്യാപക്, ലെക്ചറർ. ആബാദി, ജനസംഖ്യ. അത്രയും വേർഡ് മീനിങ് ഒന്ന് പഠിച്ചേ. വേർഡ് മീനിങ് പഠിച്ചോ? क्या पूछे? दिया। दिया का अर्थ क्या है? दीप। जतान अर्थ क्या है? समच्छान। आबादी, जनसंख्या। अब हम जाते हैं पाठभाग का विस्तृत विश्लेषण के लिए। जिस हिंदी को भोजपुरी अवधि के रूप में हनुमान चालीसा तथा रामचरितमानस आदि धर्म ग्रंथों के माध्यम से भारत से जाते समय वे ले गए थे अपने साथ, और जिसे उन्होंने तूफान के बीच दिए की तरह जलाए रखा। नोकिए അടുത്ത വശത്ത് നോക്കിए। हिंदी भाषा की 17 बोलियाँ हैं। हिंदी भाषा की कितनी बोलियाँ हैं? 17। भोजपुरी और अवधि उनमें से 2 प्रमुख बोलियाँ हैं। बोलियाँ क्या है? बोली तो बोलचाल की भाषा है। इन 17 बोलियों में प्रमुख 2 बोलियाँ हैं। कौन कौन से? भोजपुरी और अवधि। फिर देखिए हनुमान चालीसा तथा रामचरितमानस आदि धर्म ग्रंथ। हनुमान चालीसा क्या है?
हनुमान चालीसा हनुमान को श्री राम के एक आदर्श भक्त के रूप में चित्रित अवधि भाषा में लिखित 40 चौपाइयों की रचना है. അപ്പോഴേ 40 ചൗപ്പായികളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന തുളസീദാസിൻ്റെ ഒരു രചനയാണ് ഏത്? ഹനുമാൻ ചാലീസ. ഹനുമാൻ ചാലീസയുടെ വിഷയം എന്താണ്? ഹനുമാനെ നമുക്കറിയാം, ഹനുമാൻ ആരുടെ ഭക്തനാണ്? ശ്രീരാമൻ്റെ ഉത്തമ ഭക്തനാണ്. ശ്രീരാമൻ്റെ ഉത്തമ ഭക്തനായ ഹനുമാനെ ഒരു ആദർശ ഭക്തനായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന 40 ചൗപ്പായികളുള്ള ഒരു രചനയാണ് ഹനുമാൻ ചാലീസ. इसके रचयिता है तुलसीदास. रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में लिखित രാമകഥാ पर आधारित മഹാകാവ്യ ഹേ രാമചരിതമാനസ്. രാമചരിതമാനസ് എന്താണ്? ഏത് ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? അവധി ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ വിഷയം എന്താണ്? രാമകഥയാണ്. ശ്രീരാമൻ്റെ കഥയാണ്. ശ്രീരാമൻ്റെ കഥയെ ആധാരമാക്കി എഴുതിയിരിക്കുന്ന തുളസീദാസിൻ്റെ മഹാകാവ്യമാണ് രാമചരിതമാനസ്. അപ്പോഴേ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും വിശുദ്ധമെന്ന് തോന്നുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിന് ബലവും വിശ്വാസവും ഏകുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ എവിടേക്കെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകത്തില്ലേ? നമ്മൾ ദൂരസ്ഥലത്തേക്ക് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചൊക്കെ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? തിരിച്ചു വരില്ല എന്നല്ല, അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബലമേകുന്ന സാധനങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ചും പുസ്തകങ്ങൾ, അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള 2 മതഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഈ ശ്രമിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോയപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയത്. അത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഹനുമാൻ ചാലീസ തഥാ രാമചരിതമാനസ്. ഇനി जिसे उन्होंने तूफान के बीच दिए की तरह जलाए रखा, आज 130 साल बाद वह एक नए रूप में साकार होकर उपस्थित हो रहा है. रामचरितमानस हनुमान चालीसा आदि धर्म ग्रंथों के माध्यम से ये गिरमिटिया श्रमिक अपनी भाषा को, अपनी हिंदी भाषा को वहाँ ले गए थे. इतना ही नहीं, वे തൂഫാൻ കെ ബീച്ച് ദിയെ കി തരഹ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അന്യദേശത്തെ, പ്രത്യേകിച്ചും വലിയ ഓഫീസേഴ്സൊന്നും ആയിട്ടല്ല ഇവർ പോകുന്നത്, കരാർ തൊഴിലാളികളായിട്ട് പോകുന്ന ഇവർക്ക് അത്രയും വലിയൊരു ദേശത്ത് അവരുടെ ഭാഷകൾക്കും സംസ്കാരത്തിനും ഇടയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ ഭാഷയെ കൊടുങ്കാറ്റിനിടയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന ചെറിയൊരു ദീപത്തെ എങ്ങനെ രക്ഷിച്ച് ജ്വലിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നുവോ അതേപോലെ അവർ ആ ഹിന്ദി ഭാഷയെ കാത്ത് രക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ ഇന്ന് ആ ഹിന്ദി ഭാഷ എങ്ങനെയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു? ആജ് 130 സാൽ ബാദ്, ഇന്ന് 130 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, വഹ് ഏക് നയേ രൂപമേ സാകാർ ഹോക്കർ ഉപസ്ഥിത് ഹോ രഹാ ഹേ. എന്താണ് ആ നയേ രൂപ? പുതിയൊരു രൂപത്തിൽ അത് സാകാരമായിട്ട് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ആകാരം നേടി വന്നു നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആ രൂപം എന്താണ്? വൈശ്വിക് സ്വരൂപ്, വിശ്വത്തോളം ഉയർന്ന, വിശ്വത്തോളം നിറഞ്ഞ ഭാഷയായി എന്ത് മാറിയിരിക്കുന്നു? ഹിന്ദി മാറിയിരിക്കുന്നു. വഹബ് ഗിർമിടിയാ ശ്രമിക്കോं की नहीं, ശാസകോं രാഷ്ട്രാധ്യക്ഷോं की भी ഭാഷ ബൻ ഗയി ഹേ. ഇന്നിത് കരാർ തൊഴിലാളികളുടെ മാത്രം ഭാഷയാണോ? ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് പോയ കുറച്ച് കരാർ തൊഴിലാളികളുടെ മാത്രം ഭാഷയല്ല ഇത്. പിന്നെ ആരുടെയൊക്കെയാണ്? ശാസകോं രാഷ്ട്രാധ്യക്ഷോं की भी ഭാഷ ബൻ ഗയി ഹേ. ആജ് ഹിന്ദി ഭാഷ കിൻ കിൻ की भी ഭാഷ ബൻ ഗയി ഹേ. ശാസകോं और राष्ट्राध्यक्षों की भी भाषा बन गई है. और एक गिरमिटिया श्रमिक हिंदी को किस प्रकार जलाए रखा? तूफान के बीच दिए की तरह जलाए रखा. देखिए, जो संसार के शासकों और राष्ट्राध्यक्षों की भी भाषा बन गई है, जो संसार के 120 देशों में किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति का एहसास जता रही है. आज हिंदी ഭാഷ 120 ദേശങ്ങളിൽ किसी न किसी रूप में बोलने वाली भाषा के रूप में या ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में या जानने वाले भाषा के रूप में या किसी न किसी प्रकार अपनी उपस्थिति का एहसास जता रही है. മൗറീഷ്യസ്, ട്രിനിനാദ്, ബ്രിട്ടൻ के पश्चात. അപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് വിശ്വ ഹിന്ദി സമ്മേളനം നടന്ന എവിടെയൊക്കെയാണ്? മൗറീഷ്യസ്, ട്രിനിനാദ്, ബ്രിട്ടൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ.
इसके बाद വിശ്വ ഹിന്ദി सम्मेलनों की यह 7वीं യാത്ര है 7वीं मंजिल ഏഴാമത്തെ യാത്രയാണ് ഏഴാമത്തെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാണ് ഏതാണത് 130 साल पहले जो प्रथम भारतीय श्रमिक यहाँ आए थे उनके आगमन की स्मृति में इस हिंदी महापर्व का आयोजन सुरीनाम में हो रहा है അപ്പോൾ സുരീനാമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ വിശ്വ ഹിന്ദി സമ്മേളനം നടത്താനുള്ള കാരണം എന്താണ് 130 साल पहले 130 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജോ പ്രഥം ഭാരതീയ ശ്രമിക്ക് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഭാരതീയ തൊഴിലാളി ആയേ ഥേ ഉൻകെ ആഗമൻ കി സ്മൃതി മേ അവർ വന്ന ആ ദിവസത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് വിശ്വ ഹിന്ദി സമ്മേളനം എവിടെ വെച്ച് നടത്തുന്നത് സുരിനാമിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നത് വിശ്വ ഹിന്ദി സമ്മേളൻ കാ യാ ഹിന്ദി മഹാപർവ കാ ആയോജൻ ഹോ രഹാ ഹൈ ഭാരത് കെ അലാവ അനേക ദേശോങ്കെ ഹിന്ദി ലേഖക് അപ്പോൾ ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഹിമാംശു ജോഷി മാത്രമേ പോയുള്ളൂ അല്ല ഭാരത് കെ അലാവ അനേക ദേശോങ്കെ ഹിന്ദി ലേഖക് അപ്പോഴേ ലോകത്തൊട്ടാകെയുള്ള ഹിന്ദി എഴുത്തുകാർ അധ്യാപകർ ഹിന്ദി പ്രചാരകർ ഹിന്ദിയെ സേവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉപസ്ഥിതി എവിടെയുണ്ട് ഈ വിശ്വ ഹിന്ദി സമ്മേളനിൽ ഉണ്ട് लगभग 4.5 लाख आबादी वाले इस देश में लगभग 4.5 लाख आबादी वाले इस देश में ഏതാണ്ട് 4.5 ലക്ഷം ആൾക്കാർ മാത്രമേ എവിടെയുള്ളൂ നമ്മുടെ സുരീനാമിൽ ഉള്ളൂ ലഘുഭഗ് 4.5 लाख आबादी वाले आबादी എന്താ ജനസംഖ്യ आबादी वाले इस देश में जिसके 37% പ്രതിശത ലോക ഭാരതീയ മൂൽക്ക് ഹേ അവരുടെ ഒറിജിൻ എവിടെയാണ് ഭാരതമാണ് സർവത്ര ഭാരതീയ ഹി ഭാരതീയ ദീഖ് രഹേ ഹേ എവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ആരെ മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ ഭാരതീയരെ മാത്രമേ ഭാരതീയമായ മുഖങ്ങളും നമ്മളുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭാഷയായ ഹിന്ദിയും മാത്രമേ എവിടെയും കേൾക്കാനും കാണാനും കഴിയുന്നുള്ളൂ പരാമാരിബോ ഷഹർ സുരിനാമി നഹീം ഏക് ഭാരതീയ ഷഹർ ജൈസ ലഗ് രഹാ ഹൈ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് പരാമാരിബോ ഷഹർ ഒരു സുരിനാമി ഷഹറായിട്ടല്ല തോന്നുന്നത് സുരിനാമി പട്ടണമായിട്ടല്ല തോന്നുന്നത് പിന്നെ എന്താണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു ഭാരതത്തിലെ ഒരു പട്ടണമായിട്ടാണ് ഒരു ഭാരതീയ പട്ടണമായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അത്രയും നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ പ്രശ്ന പൂछे जिस हिंदी को भोजपुरी अवधि के रूप में भारत से जाते समय गिरमड़ी आश्रमिक ले गए थे अपने साथ किसके माध्यम से रामचरितमानस तथा हनुमान चालीसा आदि धर्म ग्रंथों के माध्यम से वे हिंदी की रक्षा कैसे की उन्होंने तूफान के बीच दिए की तरह अपनी भाषा को जलाए रखा और हनुमान चालीसा के रचयिता कौन है तुलसीदास राम कथा पर आधारित तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में लिखित महाकाव्य का नाम रामचरितमानस अब उसका वैश्विक स्वरूप उभर रहा है किसका वैश्विक स्वरूप 130 साल बाद हिंदी भाषा एक नए रूप में साकार होकर उपस्थित हो रहा है उसका वैश्विक स्वरूप उभर रहा है अब हिंदी सूरीनाम में किन की भाषा बन गई है हिंदी भाषा अब गिरमिड़िया श्रमिकों की ही नहीं शासकों राष्ट्राध्यक्षों की भी भाषा बन गई है
जो संसार के 120 देशों में किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति का एहसास जता रही है। यह 7वीं यात्रा है। किसके लिए? विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए। और सूरीनाम में यह विश्व हिंदी सम्मेलन या हिंदी महापर्व का आयोजन क्यों हो रहा है, किसकी स्मृति में हो रहा है? देखिए, 130 साल पहले जो प्रथम भारतीय श्रमिक यहाँ आए थे, उनके आगमन की स्मृति में इस हिंदी महापर्व का 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। और इसमें कौन कौन अपनी उपस्थिति का एहसास जता रहे हैं? भारत के अलावा अनेक देशों के हिंदी लेखक, हिंदी प्राध्यापक, हिंदी प्रचारक, हिंदी सेवी अपनी उपस्थिति का एहसास जता रहे हैं। यहाँ की आबादी कितना है? लगभग 4.5 लाख। और यहाँ के कितने प्रतिशत लोग भारतीय मूल के हैं? 37% लोग। लेखक को ऐसा लगता है, क्या लगता है? यहाँ सर्वत्र भारतीय ही भारतीय है। यह एक सूरीनामी शहर नहीं, फिर कौन सा शहर है? एक भारतीय शहर जैसा लगता है। ഇത്രയും ഭാഗം വായിക്കുക, ആ വേർഡ് മീനിങ് പഠിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് തരാം. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതിയെടുക്കണം, പഠിക്കണം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നിങ്ങളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് മുമ്പായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എനിക്ക് എഴുതി വാട്സപ്പ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ വിക്ടേഴ്സിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. വിക്ടേഴ്സിൽ നോട്ട്സ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടില്ല, ആ നോട്ട്സ് അയച്ചു തരണം. പിന്നീടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റ് അത് വാല്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. വാല്യൂ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലും ഇടും. പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പലിനും അയച്ചു കൊടുക്കുമല്ലോ, ക്ലാസ് ടീച്ചറിനും അയച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് അതൊരു ഇവാലുവേഷൻ ഉണ്ടാവും. രക്ഷകർത്താക്കളെയൊക്കെ വിളിച്ച് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എഴുതി കാണുമല്ലോ അല്ലേ? നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാനൊന്ന് കുറച്ച് പേരുടെയൊക്കെ പേപ്പർ നോക്കിയപ്പോഴേ നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ശരി, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും